আমার সাথে আজকে ফাতিহা আছে এবং ফাতিহার IELTS এ স্পিকিং এর স্কোর হচ্ছে 9 out of 9 দিস ইজ ইনসেইনলি গুড ইটস আ পারফেক্ট স্কোর আর আমরা কিন্তু স্টুডেন্টসদের থেকে অনেক ফ্রিকোয়েন্টলি শুনতে পাই যে আপু কিভাবে আমরা IELTS স্পিকিং এ 9 out of 9 পেতে পারি ওয়েল ইটস টাইম টু ফাইন্ড আউট আজকে ফাতিহা আমাদের সাথেই আছে এবং আমরা ফাতিহারও একটা IELTS স্পিকিং টেস্ট কন্ডাক্ট করব এবং আপনারাও শিখতে পারবেন কিভাবে আসলে IELTS স্পিকিং এ 9 out of 9 পাওয়া যায় লেটস স্টার্ট This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Monday, the 16th of November at the 10-Minute School English Center. Center number EC16910. The candidate is Ms. Faatiha Aayat. The candidate number is 092541. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. What is your full name, please? My full name is Faatiha Aayat. And what may I call you? You can just call me Faatiha. Could I please see your identification, please, Faatiha? Here you are. Thank you. All right. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What hobbies do you enjoy the most? So there are a lot of hobbies that I enjoy, but the hobby that I enjoy the most is reading books. I mostly like to read mystery, thriller, psychological thrillers, books like these. And I think when I read books, I get to delve into that world, in that realm, and I enjoy reading books during my free time. All right. How did you develop an interest in these hobbies? I developed an interest at a very early age. So when I was little, I was always surrounded by books. We have a really huge library at home with around 2,000 books almost. We have a full room dedicated to books. We have a little library. And I was always given that space to explore what books I wanted to read. And through that exploration, through that curiosity, I developed an interest for reading books. All right. Do you think your hobbies have influenced other areas of your life? And if so, how? I definitely think reading books have influenced parts of my life because it has influenced and increased my creativity skills and imagination skills. And I've used this in various aspects of my life. For example, in school, a lot of my work is heavily relied on my creative thinking skills, and I use my imagination skills from reading books in this academic sector. I also have to use creativity skills in various platforms that I speak in because they require me to come up with innovative solutions and ideas, and I usually acquire or get these ideas from the books that I read. Excellent. Are there any hobbies you would like to take up in the future? There are a lot of hobbies that I would like to explore in the future. One of them being coding, because I know how to do a little bit of coding or IT development, but I definitely want to increase that and see how I can explore that field in the future. All right. এরই মধ্যে আমাদের ফার্স্ট পার্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে আমাদেরকে বরাবরের মতোই IELTS স্পিকিং এর ফার্স্ট পার্টে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স করে এমন টপিকের উপর যেগুলো আমাদের ডেইলি লাইফের সাথে সাধারণত কিছু না কিছু কোনো না কোনোভাবে রিলেটেড হয়। সো এখানেও আমরা দেখেছি যে আমরা ফাতিহাকে প্রশ্ন করেছি তার হবিজ নিয়ে এবং তার ওভারঅল অ্যান্সার্সগুলো কিন্তু খুবই ফ্লুয়েন্ট ছিল। আমরা দেখেছি যে সে তার অ্যান্সার্সে কিন্তু ওভারঅল একটা খুব হেলদি ব্যালেন্স রেখেছে সিম্পল সেন্টেন্সেস, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেসের মধ্যে এবং এটা আপনাদেরও মাথায় রাখতে হবে যখন আপনারাও এক্সাম্পল দিবেন বা উত্তর দিবেন আপনাদের যাতে সেন্টেন্সেসগুলো একই ধরনের সেন্টেন্স না হয়। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করবেন, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস ইউজ করবেন, ব্যালেন্স করার চেষ্টা করবেন। আমরা দেখেছি যে ফাতিহার ওভারঅল ভোক্যাবুলারি ইউজেজ অনেক ভালো ছিল, যেমন আমরা দু একটা জায়গায় খেয়াল করেছি সে খুব ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, যেমন একটা জায়গায় ও বলেছিল ডেলভ ইনটু, যখন আমরা কোনো কিছুকে একটু ডিপলি এক্সপ্লোর করতে চাই বা কোনো কিছু নিয়ে একটু ডিপলি কাজ করতে চাই আমরা বলে থাকি যে আমরা ডেলভ ইনটু করছি। সো আই এম ডেলভিং ইনটু দিস নিউ হবিজ, খুব ভালো ওয়ার্ড ছিল। আমরা আরেকটা জায়গায় দেখেছি যে সে রেলম শব্দটা ইউজ করেছে, আবারও কিন্তু এখানে চাইলে সে ইজিলি বলতে পারতো দ্য ওয়ার্ল্ড অফ বুকস, বাট সে ওয়ার্ল্ড অফ বুকস না বলে সে ইউজ করেছে রেলম। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তার একটা সিনোনিম ব্যবহার করার বা অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ব্যবহার করারও একটা ভালো টেন্ডেন্সি আমরা নোটিস করেছি। এটা কিন্তু তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের যে মার্কটা আছে সেটাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। আমরা এক দুটো জায়গায় দেখেছি যে তার হালকা ফিলার ওয়ার্ডস ইউজের ছিল, যেমন ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন, বিকজ আমরা দেখেছি এটা খুবই মাইনার ছিল। আমরা জানি যে যখন আমরা ন্যাচারালি কথা বলি ন্যাচারাল স্পিচের মধ্যে কিন্তু টুকটাক ফিলার আসে এবং আমরা দেখেছি যে ওর অ্যান্সারে কিন্তু এটা খুবই মিনিমাল ছিল, উইচ ইজ ভেরি গুড। শুধুমাত্র একটা জায়গায় আমি খেয়াল করেছি যে তার
মাইনর একটা গ্রামাটিক্যাল স্লিপ হয়েছে, যেমন আমি দেখেছি ও বলেছিল বুকস রিডিং বুকস হ্যাভ ইনক্রিজড মাই ইন্টারেস্ট। এখানে রিডিং বুকস হ্যাজ হওয়ার কথা, বিকজ ও একটা অ্যাক্টিভিটির কথা বলছে, বাট ইট ইজ সাচ আ মাইনর স্লিপ। আমরা জানি যে আমাদের এক্সামিনাররাও কিন্তু বুঝতে পারে যখন আমরা খুবই ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হই, একটা দুইটা জায়গায় আমাদের মাইনর স্লিপ হওয়া যে খুবই ন্যাচারাল, খুবই নর্মাল, এটা এক্সামিনাররা বুঝতে পারে অ্যান্ড অফেন এটা ইগনোরও করে দেয় অ্যাজ লং অ্যাজ ইটস জাস্ট ওয়ান্স অর টুয়াইস। ওভারঅল ফাতিহার স্পিচে আমরা দেখেছি যে সে খুবই ফ্লুয়েন্ট অ্যান্সার দিয়েছে, রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে অ্যান্সার দিয়েছে, উইচ ইজ আ মেজর প্লাস পয়েন্ট, যে কারণে ওর অ্যান্সার্সগুলো কিন্তু দেখবেন খুবই ন্যাচারাল ছিল এবং তার চিন্তা করতে খুব বেশি সময় লাগেনি, বিকজ এগুলো সব ওর রিয়েল লাইফ থেকেই নেওয়া। সো আপনারাও এটা ট্রাই করবেন, দেখবেন যে আপনাদের এক্সামটাও ইনশাল্লাহ ভালো হবে। পার্ট 1-এ কিন্তু আমাদেরকে এরকম ইন্ট্রোডাক্টরি টপিকের উপরেই প্রশ্ন করা হয়, অ্যান্ড পার্ট 1-এ আপনারাও কিভাবে স্মার্টলি আপনাদের এক্সামিনারের সামনে নিজেদের ইন্ট্রোডিউস করতে পারবেন, গ্রিট করতে পারবেন, কিভাবে এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারাও এফেক্টিভলি অ্যান্সার করতে পারবেন, ঠিক এই বিষয়গুলোই আমি কিন্তু আমার আইএলটিএস কোর্সের 1 থেকে 4 নম্বর ভিডিওতে আলোচনা করেছি, দেখে আসতে পারেন। আই হোপ আপনাদের অনেক হেল্প হবে। লেটস সি ফাতিহা এখন তার পার্ট 2-তে কেমন করে। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. All right. I want you to describe an award or recognition you have received that is important to you. Please say what the award was and when you received it, why this award was significant to you, and how this recognition has impacted your personal and professional goals. So here is your paper. Thank you. And here's your pencil. Thank you. You have 1 minute to make your notes. Okay, I'm done. All right, you may begin. Okay. So an award that I received is called the Human Rights Hero Award 2023. So I received this last year from the United Nations for my work and my advocacy on human rights. And I tend to speak at different conferences and I try to advocate for human rights and how various people around the world are being stripped of their human rights due to various factors. For example, we can say wars, or they're being displaced by climate change, etc. Because of these reasons, their human rights are being stripped, and so I try to advocate about this issue at various conferences. This award was significant to me because it showed me that there are a lot of people that appreciate my work and that they recognize my potential, they recognize how much I try to advocate for people around the world. And this has impacted my personal life and professional life both. It's impacted my personal life because it has given me this confidence to continue my advocacy. It's given me we can say enthusiasm, or a purpose to continue my advocacy, and it has given me insights into why I should continue my advocacy, and it has also increased my self-esteem. It's impacted my professional life because from a very early age, I knew that I wanted to work for humanity, but this has reestablished that ground. It's given me a solid foundation and given me a purpose of why I should work for human rights. This award has also shown me that because of my work for human rights and because of my advocacy, I have been recognized, and so it's kind of given me that reason to keep on going, keep my advocacy going. So I definitely believe this award has impacted both my personal and professional life. And yeah, that's how overall this award was significant to me. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা জানি যে পার্ট 2-তে আমাদেরকে একটা টপিক দেওয়া হয় এবং ওই টপিকের উপর আমাদেরকে টানা 2 মিনিট কথা বলতে হয় উইথাউট এনি ইন্টারাপশন। পার্ট 2-তে আপনাদেরও মাথায় রাখতে হবে, আমি ফাতিহার অ্যান্সারে তো যাচ্ছি, বাট আপনাদেরও মাথায় রাখতে হবে যে যতগুলো পয়েন্টার থাকে সবগুলো পয়েন্টার নিয়ে কিন্তু আমাদের ইলাবোরেটলি কথা বলতে হয়, কোনো পয়েন্টার কিন্তু মিস করা যায় না। সো আমাদের সাধারণত কিউ কার্ড দেওয়া হয়, কিউ কার্ডে একটা টপিক থাকে, টপিকের নিচে কয়েকটা পয়েন্টার থাকে, সব কিছু নিয়ে কথা বলতে হয়। ফাতিহার অ্যান্সারটা কিন্তু একদম 1 মিনিট 55 সেকেন্ড মার্কটাতে শেষ হয়ে গিয়েছে, উইচ ইজ অলমোস্ট পারফেক্ট বিকজ আমাদের 2 মিনিট থাকে ওভারঅল মনোলগটা দেওয়ার জন্য। সো টাইমিং কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে। আমরা ফাতিহার অ্যান্সারটাতে কিন্তু দেখেছি যে ওভারঅল আমাদেরকে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে যেই 4টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার উপর মার্ক করা হয় সেই সকল মার্কিং ক্রাইটেরিয়াতে সে খুব ভালো পারফর্ম করেছে। আমি যদি একদম ফার্স্টটা বলি, ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স। ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স নিয়ে ফাতিহার অ্যান্সারে আমরা যদি বলি তাহলে ওর আবারও এখানে যতগুলো অ্যান্সার সে দিয়েছে খুবই ফ্লুয়েন্ট ছিল, এক্সাম্পলস ছিল, রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলেছে, তাই সে কিন্তু
তার অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করতে পেরেছে। আপনারা দেখেছেন যে ওর প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কিন্তু একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেডও ছিল, কোনো সেন্টেন্স কিন্তু আইসোলেটেড ছিল না যে একটা সেন্টেন্স বললো তারপরের সেন্টেন্সের সাথে তার আগের সেন্টেন্সের কোনো কানেকশন নেই। এখানেই কিন্তু ফ্লুয়েন্সিতে মানুষজন মার খায় বিকজ ওদের সেন্টেন্সেসগুলো ডিসকানেক্টেড শোনায়, সেন্টেন্সেসগুলো একটা আরেকটাকে সাপোর্ট করে না। সো ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্সে শি ডিড ভেরি ওয়েল। এবার যদি আসি লেক্সিক্যাল রিসোর্সে, লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও কিন্তু ফাতিহা খুব ভালো মার্ক পাবে বিকজ আমরা তার ওভারঅল ভোক্যাবুলারি ইউজেজে দেখেছি সে ভালো কিছু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে, ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে। যেমন একটা জায়গায় আমরা দেখেছি ও ইউজ করেছিল স্ট্রিপড অফ দেয়ার রাইটস। আপনাদের কি মনে হয় না যে এই জায়গাটাতে ও কিন্তু ইজিলি অন্য সিম্পল যে কোনো ওয়ার্ড ইউজ করে বলতে পারতো যে তাদের রাইটস তাদের থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বা তাদের রাইটস থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু সে কিন্তু এখানে একটা খুব সুন্দর ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে, ফ্রেজাল ভার্ব ইউজ করেছে, বলেছে স্ট্রিপড অফ এই অর্থটাই প্রকাশ করার জন্য। সো গুড ইউজেজ অফ ওয়ার্ডস দেয়ার। তারপর আমরা দেখেছি যে ও আরও কিছু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করেছে যেমন ডিসপ্লেসড, যেমন অ্যাডভোকেট বা অ্যাডভোকেসি। তারপরে আমরা দেখেছি ও কিন্তু ওর নিজের পোটেনশিয়ালটা মিন করার জন্য কিছু ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে। রিএস্টাবলিশড আমরা আবারও আরেকটা ওয়ার্ডের খুব ভালো একটা ওয়ার্ডের ইউজেজ দেখেছি। ওভারঅল লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও কিন্তু তার মার্ক ভালো থাকবে। আমরা জানি যে আমাদেরকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির উপরেও মার্ক দেওয়া হয় এবং এই পার্ট 2তে এসেই কিন্তু দেখা যায় টানা আপনারা যখন কথা বলেন তখন কিন্তু আপনাদের গ্রামাটিক্যাল মানে উইকনেসের যে এরিয়াগুলো আছে সেগুলো আরও বেশি ধরা পড়ে বিকজ ইউ আর টকিং অ্যাট আ স্ট্রেচ। কিন্তু এখানেও আমরা দেখেছি যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতে ওভারঅল ফাতিহা ডিড ভেরি ওয়েল। আমরা এই পার্টে তার মধ্যে কোনো রকম গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস নোটিস করিনি। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর মার্ক থাকে স্পিকিংয়ে। প্রোনাউন্সিয়েশনে ফাতিহা ওয়াজ ফ্ললেস। আমরা দেখতে পেরেছি যে তার ওভারঅল যে ওয়ার্ড ইউজেজ ছিল, তার যে প্রোনাউন্সিয়েশন ছিল, দে ওয়ার নিয়ার পারফেক্ট এবং অলমোস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ আ নেটিভ স্পিকার। এখানে নেটিভ স্পিকার লেভেলই বলা যেতে পারে, আসলে অলমোস্ট বলার কোনো মানে হয় না। তারপরে আমরা যদি আগাই ওভারঅল পার্ট 2তে আমরা জানি যে আমাদের সবগুলো পয়েন্টার কভার করতে হয়। ফাতিহা কিন্তু তার সবগুলো বুলেট পয়েন্টস কভার করেছে। কিউ কার্ডে যতগুলো পয়েন্টার ছিল সবগুলো পয়েন্টার সে কিন্তু কভার করেছে এবং তার আনসারটার একটা প্রপার বিগিনিং ছিল, মাঝখানে যেই সাপোর্টিং ডিটেলসগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো ছিল এবং প্রপার একটা ক্লোজিং ছিল উইচ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যান্ড এবারও আমরা দেখেছি যে সে একদম পারফেক্ট টাইমিংয়ে শেষ করেছে উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সো আই হোপ যে আপনারাও বুঝতে পেরেছেন যে ওভারঅল পার্ট 2তে ভালো করার জন্য আপনাদের কি কি করতে হবে। ফাতিহা ডিড ভেরি ওয়েল ইন দিস সেগমেন্ট। লেটস সি আমাদের লাস্ট যেই সেগমেন্টটা আছে পার্ট 3 সেখানে ফাতিহা কেমন করে। Alright, you've just told me about an award that was important to you. Now let's broaden our discussion a bit with some general questions related to this topic. We'll delve into the importance of global platforms and advocacy. So, first of all, in what ways can hobbies and extracurricular activities contribute to professional success? Okay, so I believe that in many ways, hobbies and extracurricular activities can contribute to both academic and professional success. I'll give an example. Let's say someone is really interested in art. That is their hobby, right? And if they take up a profession in art, let's say they become an artist, then that is a way of blending and incorporating their hobbies and their passions into professional success. At the same time, we know that it's your experience that builds up your professional life or the interest that you have in your professional life. So let's say someone takes up a extracurricular such as sports. I have a lot of friends that are really interested in football and as part of their extracurriculars, they play football. So in the future, they might consider taking up a profession of playing football or such sports like this. So hobbies and extracurricular activities can actually influence your future and what profession you want to take up. It can also influence your experience in that profession. So if you have prior experience to a certain field, it can elevate or increase the performance that you have in that certain profession or in that career. All right. How do you think recognition in one's personal life can impact their confidence in pursuing larger goals? It definitely is important to recognize one person's achievements and accomplishments and give them that confidence and boost to continue their work or whatever they're doing. But at the same time, it is important that that person remembers their values and their roots. Because if someone has too much self-confidence, then they might get derailed or they might not be in the certain or stick to the certain or a correct path. So it's important that you remember your values and your roots and you remember the foundation that has built you and
through the constant reminder of these values and roots, a person can become very successful in their future and stick to the right path at the same time. So it is important to have confidence, but overconfidence is never good. Excellent. Do you believe awards and achievements always reflect a person's true abilities? Why or why not? I don't think awards or accomplishments reflect a person's true abilities, because there are a lot of people in this world, for example, that have done a lot of good things. They've contributed to society in many ways. However, because they're not vocal about it, because they haven't correctly expressed that in, let's say, social media or in their community, they're not getting that recognition. Right, so because they're not getting that recognition, they're not like getting these awards either. So even though they have contributed to society in many ways, they're not getting this recognition. There are a lot of people, on the other hand, that haven't really contributed that much. But due to certain factors, such as we can say wealth or status, they're being overestimated or over-recognized and overappreciated. And because of this, they might get a lot of awards and recognition, but they haven't really contributed to society in many ways. There are a lot of people, again, who have contributed to society, but they have also gotten like the amount of recognition that they deserve, right? So there are a lot of people in this world that it really depends on how much vocal they are about their advocacy. So the amount of awards or recognitions doesn't really reflect a person's true identity or true capabilities. Okay. How can young people balance pursuing hobbies with academic or career responsibilities? Like I said, I think it is important to blend your hobbies and your personal, professional goals. Like I said, like I gave an example of an artist. If you're interested in art, pursue a career in art, become an artist. If you're interested in gaming, then make a game or develop a game. Or what I'm trying to say is blend your hobbies or your passions with whatever you want to do in the future or whatever your career is, because then you will truly be able to enjoy your work, enjoy the work that you're doing, and at the same time you'll be able to bring your hobbies. So you have a perfect balance. You're not giving up your hobbies for any work that you're doing, rather you're blending your hobbies with your work time and making that experience very fruitful and having a lot of enjoyment. All right. What role does self-reflection play in improving oneself after receiving recognition or feedback? I think it is important to incorporate the feedback that you receive in your work, because if you incorporate that feedback, you'll be able to elevate your experience, elevate your performance, and through that incorporation, you'll also be able to make progress. So it is important to also reflect on that feedback, reflect on the recognition, and also think about how your morals and ethics align with these. Because like I mentioned in the previous questions, it is important to constantly remind yourself of your values and roots. So constantly thinking about these morals and ethics instilled in you is also a type of self-reflection, I guess, and incorporating that along with the feedback can help someone to elevate or increase their potential, and make their progress much more better. অলরাইট, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের লাস্ট পার্ট অর্থাৎ পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 3তে আমরা ফাতিহাকে তার পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্টস, গ্রোথ নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছি, এবং পার্ট 3তে আমরা জানি আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে কোনো না কোনোভাবে থিম্যাটিক্যালি লিঙ্কড কিছু টপিক্সের উপর প্রশ্ন করে থাকে। সো এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। আমরা জানি যে পার্ট 3তে আমাদেরকে যেই সকল প্রশ্ন করা হবে সেগুলো আমাদেরকে একটু অ্যাট লেন্থ উত্তর করতে হবে, অর্থাৎ পার্ট 1এও কিন্তু আমরা সিমিলার টাইপের কোয়েশ্চেনসই পাই, আর একটু ইজিয়ার প্রশ্ন পাই, কিন্তু পার্ট 1এ আমাদেরকে বলা থাকে যে আমাদের আনসার্সগুলো যাতে 2-3 সেন্টেন্স 4 সেন্টেন্সের বেশি না হয়। পার্ট 3তে আবার কিন্তু এই লিমিটেশনটা থাকে না। পার্ট 3তে উই আর ফ্রি টু ইলাবোরেট। ইনফ্যাক্ট আমাদেরকে এনকারেজ করা হয় আমাদের আনসার্সগুলো যাতে আমরা একটু লেন্দি ওয়েতে, অ্যাজ ইফ আপনি বিদেশে গেলে যখন খুব ডিপ আলোচনায় থাকবেন আপনার আশেপাশের মানুষজনের সাথে, ওই সময় আপনি কিভাবে এঙ্গেজ করেন, আপনি কি আপনার আইডিয়াসগুলো বিল্ড করতে পারেন নাকি, আপনি কি সোশ্যাল সেটিংয়ে প্রপারলি কমিউনিকেট করতে পারেন নাকি, ডিসকাশনস করতে পারেন নাকি, চিন্তা করে দেখেন ঠিক ওই সিচুয়েশনে আপনার যেভাবে কথা বলতে হয় এই পার্ট 3তেও কিন্তু আপনার সেভাবেই কথা বলতে হয়। এই পার্টটা কিন্তু ওই জিনিসটাই অ্যাসেস করে যে আপনি বিদেশে গিয়ে সোশ্যাল সেটিংয়ে কীভাবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাট লেন্থ
ডিপ ডিসকাশনস করবেন বা ওভারঅল সোশ্যাল ডিসকাশনস কিভাবে করবেন। আচ্ছা, সো এখানেও আমরা দেখেছি যে ওভারঅল আমাদেরকে স্পিকিংয়ে যেই 4টা ক্রাইটেরিয়াতে মার্ক করা হয় সেই সকল ক্রাইটেরিয়াতেই ফাতিহা কিন্তু খুব ভালো, খুব স্টেলার পারফরমেন্স দিয়েছে। আমরা একদম ফার্স্টের দিকে যদি যাই, আমরা ওভারঅল তার আনসার্সে দেখেছি যে সে খুব ভালো লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করেছে। ইনফ্যাক্ট আমরা এনকারেজ করি স্টুডেন্টদেরকে যে তাদের আনসার্সে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে কোহিসিভ ডিভাইসেস, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস থাকে, বিকজ না হলে কিন্তু আবারও আমাদের সেন্টেন্সেসগুলো ডিসকানেক্টেড শোনানো স্টার্ট করে, ডিসকানেক্টেড মনে হয়। সো যেমন ওর অনেকগুলো সেন্টেন্সে দেখবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম, অন দ্য আদার হ্যান্ড, যখন সে বিপরীত তথ্য দিচ্ছিল অন দ্য আদার হ্যান্ড ব্যবহার করেছিল, যখন দেখা যাচ্ছে যে সে একই জিনিস, একটা জিনিস বা আরেকটা জিনিস একই সময় হয়, সাইমultaneously হয়, ওটা বোঝানোর জন্য সে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউজ করেছিল। ওভারঅল তার আনসারগুলোতে তার সেন্টেন্সগুলো কিন্তু খুব কানেক্টেড ছিল। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড প্লাস পয়েন্ট। আমরা আবারও দেখেছি যে তার ওভারঅল ভোক্যাবুলারি ইউজেজ ওয়াজ ভেরি গুড, যেমন সে বুস্ট, ডিরেইলড, ভ্যালিউজ অ্যান্ড রুটস ইউজ করেছে। ওর আরেকটা অ্যান্সারে সে ইউজ করেছিল ইনকর্পোরেট, এলিভেট, অ্যালাইন। সো এই ধরনের যে ওয়ার্ডসগুলো আছে আপনারা একটু চিন্তা করে দেখবেন, এই ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু ইজিলি আমরা না বলে আমরা আরও সিম্পল বেসিক ওয়ার্ডস ইউজ করে একই মিনিং এক্সপ্রেস করতে পারি। কিন্তু অফকোর্স একটা আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে আমরা চেষ্টা করবো এটা না করতে। আমরা চেষ্টা করবো আমাদের আনসার্স যাতে অ্যাডভান্স শোনায়, নেটিভ স্পিকার লেভেলের যত কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় তত ভালো, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের আনসারে একটা ব্যালেন্সও থাকতে হবে। অর্থাৎ আমরা বেসিক ওয়ার্ডসও ইউজ করব, অ্যাডভান্স ওয়ার্ডসও ইউজ করব ওয়ার এভার রেলেভেন্ট, এবং সেটার একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করব। সে যেমন তার অ্যান্সার্সে অনেকবার দেখবেন যে যখন তাকে এমন একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে যেটা হয়তো বা সে কিছুটা হলেও তার আগের অ্যান্সারে কভার করেছে, তার অ্যান্সার্সগুলো সে শুরু করতো তখন বলে লাইক আই সেড। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড কোহিসিভ ডিভাইস as well। যখন আপনারা আপনাদের অ্যান্সার করার সময় নোটিস করবেন যে আচ্ছা এই পার্ট নিয়ে তো আমি অল্প করে আগে বলেছি বা আমার আগের অ্যান্সারটাতে একবার করে একটু বলেছি, তখন আপনারা কিন্তু বলতে পারবেন লাইক আই সেড বা অ্যাজ আই সেড বিফোর। সো এই টাইপের কোহিসিভ ডিভাইস ইউজ করলে আবারও আপনার আগের অ্যান্সারের সাথে বর্তমান অ্যান্সারটা কানেক্ট হয়ে যায়, উইচ ইজ আ ভেরি গুড থিং। তার ওভারঅল ভোক্যাবুলারি ইউজেজে আমরা আরও ভালো ভালো ওয়ার্ডস দেখেছি, যেমন ফ্রুটফুল, দ্যাটস অলসো আ ভেরি গুড ওয়ার্ড। একটা দুটা জায়গায় আমরা খুবই মাইনার, আবারও নেগলিজিবল গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক অ্যান্ড প্রনাউন্সিয়েশন নোটিস করেছি। আমি একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক বলে দিই, ওর একদম লাস্ট আনসারে ও একটা জায়গায় বলেছিল মোর বেটার। আমরা কিন্তু জানি যে বেটার অলরেডি কিন্তু কম্পারেটিভ ফর্মে আছে, গুড, বেটার, বেস্ট। সো বেটার কিন্তু অলরেডি কম্পারেটিভ ফর্মে থাকার কারণে এটার আগে আবারও মোর জোড়া লাগানোর দরকার নাই, এটা কম্পারেটিভ স্টেটেই আছে। একটা জায়গায় আমরা খুবই মাইনার একটা প্রোনাউন্সিয়েশন স্লিপ নোটিস করেছি। আমি জানি যে আমি যদি ফাতিহাকে এখন বলি তাহলে ওই ওয়ার্ডটা একদম কারেক্টলি উচ্চারণ করবে, বাট অ্যান্সার বলার সময় অনেক সময় আমরা কিন্তু ফ্লোতে থাকি, তখন দেখা যায় যে আমাদের ওয়ার্ডসগুলো একটা দুটা একটু মিসপ্লেসড হয়ে যেতে পারে। যেমন তার অ্যান্সারে সে কেপাবিলিটিজের উচ্চারণটা সে বলার সময় কিন্তু একভাবে বলেছে, ওটা হালকা ইনঅ্যাকুরেট ছিল, কিন্তু আমরা জানি যে আমরা ওকে এখন আবার যদি বলতে বলি সে কেপাবিলিটি একদম ঠিকঠাকভাবে উচ্চারণ করবে। সো আমরা যখন কথা বলতে থাকি, ইভেন এক্সামিনারও এটা জানে যে কথা বলার ফ্লোতে একটা দুইটা গ্রামাটিক্যাল স্লিপ আমরা যখন একটু হয়তো বা আনওয়্যার থাকি বা একটু হয়তো বা আনসারের খুব হেভি ফ্লোতে থাকি, তখন একটু স্লিপ হয়ে যেতে পারে। প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রেও সেম, এবং এগুলোকে কিন্তু তারা খুব বেশি নেগেটিভলি দেখে না। আমরা ওভারঅল ফাতিহার অ্যান্সারে দেখেছি যে তার অ্যান্সারসগুলো খুব ফ্লুয়েন্ট ছিল, কোহেরেন্ট ছিল, তার প্রোনাউন্সিয়েশন একদম 9 out of 9 ছিল। লেক্সিক্যাল রিসোর্সেরও আমরা দেখেছি যে সে খুব ভালো ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, একটা ব্যালেন্স স্ট্রাইক করেছে বিটুইন বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস, উইচ ইজ ভেরি গুড। এবং গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতেও সে কিন্তু একদম ফুল মার্কসই পাবে, বিকজ ওভারঅল তার অ্যান্সার্সে আমরা দেখেছি এক দুটা জায়গায় খুবই মাইনর গ্রামাটিক্যাল স্লিপ, যেগুলো আসলে যদি এখন ওকে আবারও জিজ্ঞেস করা হয় প্রবলি শি উইল অ্যান্সার কারেক্টলি। সো ওভারঅল ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড স্পিকিং টেস্ট, অ্যান্ড ফাতিহা কিন্তু তার রিয়েল আইএলটিএস এক্সামেও তার স্পিকিং সেগমেন্টে 9 out of 9ই পেয়েছে। সো আই হোপ যে আপনারা যারা একদম শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তারা আইডিয়া পেয়েছেন যে 9 out of 9 স্পিকিংয়ে স্কোর করার জন্য আপনাদের কিভাবে অ্যাকচুয়ালি স্পিকিং টেস্টটা দিতে হবে। সো আই হোপ যে আজকে আপনারা যে ভিডিওটা দেখলেন, এটা দেখে আপনারাও বুঝতে পারছেন যে আপনারা কিভাবে আপনাদের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টেও ভালো করতে পারবেন। আইএলটিএসে ভালো করতে হলে কিন্তু শুধুমাত্র স্পিকিংয়েই না,
রিডিং, রাইটিং, লিসনিং সবগুলো সেকশনেই আপনাদের ইকুয়ালি ভালো করতে হবে এবং এই সকল বিষয়ে এই সকল সেগমেন্টগুলোতে আপনারা কিভাবে প্রপার টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স ব্যবহার করে ভালো করতে পারেন সেই বিষয়ে কিন্তু আমি আমার আইএলস কোর্সে আলোচনা করেছি। আই জেনুইনলি বিলিভ এগুলো আপনাদের অনেক বেশি হেল্প করবে। আপনারা যারা আজকের স্পিকিং টেস্টটা দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন যে আপনারাও এখন স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে চান, আইএলস স্পিকিংয়ে খুব ভালো করতে চান, আপনাদের জন্য একটি রিসোর্স তৈরি করেছি যেখানে এই রকম আরও অনেকগুলো প্রশ্ন আছে এবং সেই প্রশ্নগুলো দেখে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এই যে প্রশ্নটা আছে আমরা একটা পিডিএফ আকারে আপনাদেরকে দিয়ে দিতে চাই, এই কমন কোয়েশ্চেন্সগুলো। আপনারা যদি এই রিসোর্সটা নিতে চান বা এই রিসোর্সটা ডাউনলোড করে নিতে চান তাহলে নিচে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে একটি ফর্মের, এটা পূরণ করে ফেলেন আর এই রিসোর্সটা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনাদের স্পিকিংয়ের জার্নি, স্পিকিং প্র্যাকটিসের জার্নি আজকে থেকেই শুরু করতে পারবেন। আপনারা যদি আমার আইএলস কোর্স সম্পর্কে আরও ডিটেলসে জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। আর আইএলস নিয়ে আমি যে সকল ফ্রি ভিডিওগুলো তৈরি করে থাকি সেগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। অ্যান্ড অফকোর্স আপনাদের যদি এর বাহিরেও আর যে কোনো প্রশ্ন থাকুক না কেন, যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকুক না কেন, আপনারা যে কোনো সময় কল করতে পারেন 16910 এই নম্বরে।